Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to you all in online class of Fazil Almiya City College. I am Sheikh Sohrab Hussain, your English teacher. One. Today's topic: changing from exclamatory to assertive sentence. Learning outcome. Dear learners, you will be able to identify exclamatory sentence. You will be able to transform from exclamatory to assertive sentence. Dear learners, first of all, let us know what is an exclamatory sentence. The sentence that expresses a strong feelings or emotion of mind, surprise, joy, sorrow, shame, regret, etc. is called exclamatory sentence. Generally, it begins with what, how, would that, had, if, alas, hooray, fie, bravo, eureka, etc. If an exclamatory sentence begins with what, how, would that, had, if, note of exclamation is used at the end of the sentence. For example, what a fine garden it is. How beautiful the picture is. If I had the wings of a bird, would that I could be a bird had I been a billionaire. Dear learners, first example begins with what, second one with how, third one with if, and fourth one with would that, and last one with had. So, after the sentence, exclamation mark is used. If an exclamatory sentence begins with interjection like alas, hurrah, fie, bravo, eureka, etc., note of exclamation is generally used just after them. For example, hurrah, we have won the game. Alas, I am undone. Here, in first example, after hurrah, exclamation mark is used. Then in second sentence, alas is an interjection. That's why after that, exclamation mark is used. If an exclamatory sentence begins with what, a or an is used after what, but a or an is not used if an exclamatory sentence begins with how. What is used with a noun, not with an adjective or an adverb. For example, what a beautiful bird it is. Here, bird is noun. Then, how is used with an adjective or an adverb. For example, how beautiful she is. Next example, how perfectly the picture is drawn. After how, here beautiful used, the word is an adjective. Then after how, in second example, perfectly is used. This is an adverb. Now, ways to convert from exclamatory to assertive. First condition. Sentence begins with what a or with what an. Technique to be applied. At first use subject, then use verb. After that use a or an, then use very or great. After that
use adjective or noun after what, a or an. Then use rest of the part if any in the sentence, and at last use full stop. For example, exclamatory sentence, what a fool he is. Assertive of this sentence, he is a great fool. Next example, exclamatory sentence, what a miserable life he is leading. Assertive on, he is leading a very miserable life. Dear learners, remember that in exclamatory sentence you will get the subject and verb at the end of the sentence. প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এখন জানব এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে কিভাবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করা যায়। প্রথম যে শর্তটি সেটি হলো, যেসব এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের শুরুতে হট, এ অথবা অ্যান থাকে সেটাকে কিভাবে আমরা অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত করতে পারি। এখানে যে টেকনিক অর্থাৎ পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করতে পারি সেটি হলো, শুরুতেই সাবজেক্ট বসাবো, তারপরে সেই বাক্যের ভার্ব বসাবো, তারপরে এ অথবা অ্যান সেটি বসাবো, তারপরে ভেরি অথবা গ্রেট বসাবো, এবং তারপরে আমরা হট, এ অথবা অ্যানের পরে যে অ্যাডজেক্টিভ বা নাউন আছে সেটিকে বসাবো, এবং তারপরে বাক্যে অবশিষ্ট যদি যে অংশ থাকে সেটি বসাবো থাকলে, এবং সবশেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করব। এখানে উদাহরণস্বরূপ এক্সক্লামেটরি বাক্য আছে, হট এ ফুল হি ইজ। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাক্যের শুরুতে হট আছে, তো সেইটাকে কী করতে হবে, এই বাক্যের যে সাবজেক্ট সেটি খুঁজতে হবে, এবং আমরা এখানে নোটে দিয়েছি যে ইউ উইল গেট দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব অ্যাট দ্য ভেরি এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স, অর্থাৎ বাক্যের শেষ দিকেই আমরা সেটি খুঁজবো, অর্থাৎ এই যে বাক্যের শেষ দিকে এখানে যে হি সাবজেক্ট আছে, তারপরে ভার্ব এখানে ইজ আছে। তো আমরা এই যে সাবজেক্ট বসালাম হি, তারপরে বাক্যের যে ভার্ব আছে সেটাকে আমরা এখানে বসালাম ইজ, তারপরে এখানে কি করতে হবে, এ অথবা অ্যান বসাতে হবে। তো আমাদের এখানে এই যে আমরা এ বসালাম, তারপরে এখানে ভেরি অথবা গ্রেট, তো আমরা এখানে ফুলের আগে গ্রেট বসিয়েছি, এবং তারপরে কি আছে, অ্যাডজেক্টিভ আর নাউন আফটার হট, এ অথবা অ্যান। এই যে হট, এ বা অ্যানের পরে যে আমাদের যে নাউন আছে সেটি বসাতে হবে। তো এখানে কি আছে, এখানে আমাদের হটের পরে কি আছে, ফুল আছে, তো সেই নাউনটিকে আমরা এই যে এখানে বসিয়ে দিলাম, হি ইজ এ গ্রেট ফুল। পরের উদাহরণটিতে চলে যাই, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আছে, হোয়াট এ মিজারেবল লাইফ ইজ লিডিং। তো এটার যে সাবজেক্ট আছে সেটা হলো হি, আমরা সে সাবজেক্ট এখানে যে হিটা বসালাম সাবজেক্ট, তারপরে এখানে যে ভার্ব আছে ইজ সেটিকে আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম, তারপরে ভার্বে ইজের সঙ্গে আরও লিডিং আছে, তো ইজ লিডিং ভার্ব হিসাবে আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম, তারপরে এখানে আমরা এ ব্যবহার করেছি, তারপরে যেহেতু আমরা হট তুলে দিতে হয় আমাদের অ্যাসার্টিভ বাক্যে, সুতরাং সেখানে কি বসাতে হয়, ভেরি অথবা গ্রেট, এখানে ভেরি ব্যবহার করব আমরা। তারপরে ভেরির পরে আমাদের কি আছে, অ্যাডজেক্টিভ বা নাউন আফটার হট, এ অ্যান, এখানে হটের পরে নাউন হিসাবে এখানে কি আছে, মিজারেবল আছে, মিজারেবল লাইফ অবশিষ্ট যে অংশ আছে সেটি আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম। আসলে আমরা কোন জায়গায় ভেরি ব্যবহার করব এবং কোথায় গ্রেড ব্যবহার করব। যদি নাউন থাকে তার আগে আমরা সাধারণত গ্রেড ব্যবহার করব, আর যদি অ্যাডজেক্টিভ থাকে, যেমন এখানে মিজারেবলটা অ্যাডজেক্টিভ, এই কারণে এখানে গ্রেড না বসিয়ে ভেরি বসিয়েছে। পরের স্লাইডে চলে যাই, সেকেন্ড কন্ডিশন, exclamatory sentence begins with how. Technique to be applied. At first use subject, then use verb, after that use very, then use adjective or adverb, after how, then use rest of the part if any in the sentence, and at last use full stop. For example, exclamatory sentence, how pathetic the sight is. Assertive of this on, the sight is very pathetic. Next example, exclamatory on, how beautiful she sang in the function. Assertive of this on, she sang very beautifully in the function.
Next example, exclamatory on, how attractively she danced on the stage. Assertive of this on, she danced very attractively on the stage. প্রিয় শিক্ষার্থী, এখন আমরা শিখব যেসব এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে হাউ থাকে সেগুলোকে কী রূপে এক্সক্লামেটরি থেকে অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত করা যায়। এখানে যে টেকনিক বা পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করব সেটি হলো বাক্যের শুরুতে সাবজেক্ট ব্যবহার করব, তারপরে আমরা ভার ব্যবহার করব, তারপরে ভেরি ব্যবহার করব, তারপরে আমরা এই যে হাউ এর পরে যে অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব আছে সেটিকে আমরা ব্যবহার করব, তারপরে বাক্যে যে রেস্ট অফ দ্য পার্ট অবশিষ্ট অংশ যদি থাকে সেটি বসাবো এবং সর্বশেষে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করব। তো এখানে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স হিসাবে আছে হাউ প্যাথেটিক দ্য সাইট ইজ। তো এই বাক্যের যে সাবজেক্ট দ্য সাইট সেটি আমরা বাক্যের শুরুতেই বসিয়ে দিলাম, তারপরে এখানে ভার্ব হিসাবে ইজ আছে, সেটিকে আমরা ভার্ব হিসাবে এখানে আছে ইজ, সেটিকে আমরা এখানে ব্যবহার করলাম। তারপরে আমাদের এই যে ভার্বের পরে ভেরি ব্যবহার করতে হবে, আমরা সেই ভেরি এখানে ব্যবহার করলাম। তারপরে হলো যে হাউয়ের পরে যে শব্দটি আমাদের এখানে আছে সেই অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব, তো হাউয়ের পরে যে শব্দটি আছে সেটি আমরা এখানে ব্যবহার করব। প্যাথেটিক আছে এখানে, সেই প্যাথেটিক আমরা এখানে ব্যবহার করছি এবং সর্বশেষে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি। আবার পরের বাক্যটিতে যদি আমরা যাই সেটা হাউ বিউটিফুলি শি স্যাং ইন দ্য ফাংশন। এখানে সাবজেক্ট হিসাবে আছে কি শি, আমরা শি ব্যবহার করলাম। তারপরে স্যাং আছে ভার, সেই ভার হিসাবে আমরা এখানে স্যাং ব্যবহার করলাম। তারপরে আমরা ভেরি বা গ্রেড ব্যবহার করব, এখানে আমরা ভেরি ব্যবহার করেছি কারণ তারপরে যে শব্দটি আছে সেটি আছে অ্যাডভার্ব, তো এখানে আমরা সেটি ব্যবহার করলাম। এরপরে যে সেই হাউয়ের পরে যে অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব আছে বাক্যে, যে হাউয়ের পরে এখানে বিউটিফুলি আছে সেই বিউটিফুলি শব্দটি আমরা এখানে ব্যবহার করলাম এবং তারপরে আমাদের অবশিষ্ট যে অংশ আছে যে ইন দ্য ফাংশন, সেটি আমরা যে ইন দ্য ফাংশন সেটি ব্যবহার করলাম এবং সর্বশেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করলাম। আমরা পরের উদাহরণে চলে যাই যেখানে আছে হাউ অ্যাট্রাক্টিভলি শি ড্যান্সড অন দ্য স্টেজ। তো এই বাক্যটিতে সাবজেক্ট হিসাবে শি আছে, সেটি আমরা এখানে ব্যবহার করলাম। তারপরে এখানে ভার্ব হিসাবে আছে ড্যান্সড, সেই ভার্ব হিসাবে এখানে আছে ডান্সড, সাবজেক্টের পর ব্যবহার করলাম। তারপরে আমাদের ভেরি বা গ্রেট, তো এখানে অ্যাডভার্বের আগে আমরা ভেরি বসবে, ভেরি বসালাম। এরপরে যে হাউয়ের পরে যে অ্যাডভার্ব আস বা অ্যাডজেক্টিভ, এখানে হাউয়ের পরে অ্যাট্রাক্টিভলি আসছে, আমরা সেই অ্যাট্রাক্টিভলি এখানে যে বসালাম। তারপরে অবশিষ্ট অংশ যেটা আছে বাক্যে সেটি হলো এখানে অন দ্য স্টেজ, সেই অন দ্য স্টেজ এখানে আমরা বসিয়ে দিলাম এবং সর্বশেষে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করলাম। এমনিভাবে আমাদের এক্সক্লামেটরি থেকে অ্যাসার্টিভে রূপান্তর সম্পন্ন হলো। থার্ড কন্ডিশন, exclamatory sentence begin with hurrah, bravo or eureka. Technique to be applied. At first use it is a matter of joy that, or it is joyful that, or it is a matter of pleasure that, or it is delightful that, or we rejoice that. Instead of hurrah, bravo or eureka, then use rest of the part and at last use full stop. For example, exclamatory sentence, hurrah, we have done our job. Assertive of this one, it is a matter of joy that we have done our job, or we rejoice that we have done our job. Next example, exclamatory on, bravo, he has won the prize. Assertive of this on, it is delightful that he has won the prize. প্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে আমরা শিখব যেসব এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স হুররা, ব্রাভো অথবা ইউরেকা দিয়ে শুরু হয়েছে সেটাকে কীভাবে অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত করা যায়। তো এখানে যে টেকনিক বা পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করব সেটা হলো শুরুতেই আমরা এই যে
ইউরেকা, ব্রাভো বা হুররে আছে সেটাকে তুলে দেবো। এর পরিবর্তে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট, অর ইট ইজ জয়ফুল দ্যাট, অথবা ইট ইজ ম্যাটার অফ প্লিজার দ্যাট, অথবা ইট ইজ ডিলাইটফুল দ্যাট, অথবা উই রিজয়েস দ্যাট দিয়েও শুরু করতে পারি। এর যে কোনো একটি আমরা ব্যবহার করব। তারপরে উই বাক্যে যে রেস্ট অফ দ্য পার্ট অবশিষ্ট অংশ আছে সেটি বসাবো এবং সর্বশেষে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করব। এখানে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের উদাহরণ হিসাবে একটি বাক্য আছে, হুররা উই হ্যাভ ডান আওয়ার জব। তো এই হুররা যেটি আছে এটির পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করব? ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয়, এটি ব্যবহার করব হুররা তুলে দিয়ে। তারপরে হুররার পরে আমাদের যে রেস্ট অফ দ্য পার্ট আছে সেটি হলো উই হ্যাভ ডান আওয়ার জব, এটি তারপরে আমরা বসিয়ে দেবো উই হ্যাভ ডান আওয়ার জব এবং বাক্য শেষে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করব। অথবা এটিকে আমরা এভাবেও করতে পারি যে আমরা এই যে হুররার পরিবর্তে এখানে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় না দিয়ে আমরা উই রিজয়েস দ্যাট ব্যবহার করলাম। যে আমাদের এখানে আছে যে উই রিজয়েস দ্যাট, এটিও আমরা ব্যবহার করতে পারি। সেটি ব্যবহার করলাম উই রিজয়েস দ্যাট। তারপরে রেস্ট অফ দ্য পার্ট হিসাবে এখানে যেটা আছে উই হ্যাভ ডান আওয়ার জব, সেটি আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম। লাস্ট এক্সাম্পল যেটা আছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, ব্রাভো হি হ্যাজ ওন দ্য প্রাইজ। এটাকে অ্যাসার্টিভ আমরা করেছি যে ব্রাভো যেটি আছে এটির পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করেছি ইট ইজ ডিলাইটফুল দ্যাট, এবং তারপরে অবশিষ্ট অংশ যেটা আছে হি হ্যাজ ওন দ্য প্রাইজ, তারপরে সেটি বসিয়ে দিয়েছি হি হ্যাজ ওন দ্য প্রাইজ। ডিয়ার লার্নার্স, fourth condition, exclamatory sentence begins with alas or with a pity. What a pity. Technique to be applied. Technique to be applied. At the very beginning use it is a matter of sorrow that, or it is sorrowful that, or it is regretful that, or we regret that instead of alas, what a pity. Then use rest of the part and at last use full stop. For example, exclamatory on alas his father has died in a car accident. Assertive on we regret that his father has died in a car accident. Or it is sorrowful that his father has died in a car accident. Next example, exclamatory on what a pity he has failed in the examination. Assertive on it is a matter of sorrow that he has failed in the examination. Next example, exclamatory on alas his leg has been broken in a car accident. Assertive on it is regretful that his leg has been broken in a car accident. প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এখন শিখব যেসব এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এলাস অথবা হট এ পিটি দিয়ে শুরু হয়েছে সেটাকে কীভাবে অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত করা যায়। তো এখানে যে টেকনিকটি আমরা অনুসরণ করব সেটি হলো একেবারে শুরুতে অ্যাট দ্য বিগিনিং কী ব্যবহার করব, ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট, অথবা ইট ইজ সরোফুল দ্যাট, অথবা ইট ইজ রিগ্রেটফুল দ্যাট, অথবা উই রিগ্রেট দ্যাট, এর যে কোনোটি আমরা ব্যবহার করব। ফর এক্সাম্পল, এখানে উদাহরণস্বরূপ এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স alas his father has died in a car accident. এর অ্যাসার্টিভ বাক্য উই রিগ্রেট দ্যাট হিজ ফাদার হ্যাজ ডায়েড ইন এ কার অ্যাক্সিডেন্ট। এখানে অ্যালাস এটির পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করেছি উই রিগ্রেট দ্যাট। তারপরে রেস্ট অফ দ্য পার্ট যেটি আছে, যে এখানে রেস্ট অফ দ্য পার্ট আমাদের ব্যবহার করতে হবে। তো এখানে হিজ ফাদার হ্যাজ ডায়েড ইন এ কার অ্যাক্সিডেন্ট, সেটি আমরা এই যে উই রিগ্রেট দ্যাটের পরে এখানে বসিয়ে দিয়েছি এবং সর্বশেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি। অথবা এটিকে আমরা উই রিগ্রেট দ্যাট না ব্যবহার করে যে অ্যালাসের পরিবর্তে এখানে যে অ্যালাস আছে সেই অ্যালাসের পরিবর্তে আমরা এখানে
ইট ইজ সরোফুল দ্যাট সেটিও ব্যবহার করতে পারি। তারপরে অবশিষ্ট যে অংশ আছে যে রেস্ট অফ দ্য পার্ট হিজ ফাদার হ্যাজ ডাইড ইন এ কার অ্যাক্সিডেন্ট সেটি অবশ্যও করতে পারি। পরের যে উদাহরণটি সেটি যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স হট এ পিটি হি হ্যাজ ফেইলড ইন দ্য এক্সামিনেশন। তো এখানে যে হট এ পিটি এটা দ্বারা শুরু হয়েছে, এর পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করেছি, যে আমরা এখানে ব্যবহার করেছি ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট, এটি ব্যবহার করেছি। তারপরে আমরা অবশিষ্ট যে অংশ আছে এখানে হি হ্যাজ ফেইলড ইন দ্য এক্সামিনেশান সেটি আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি, হি হ্যাজ ফেইলড ইন দ্য এক্সামিনেশান। লাস্ট এক্সাম্পল যেটা আছে এক্সক্লামেটরি হিসাবে, অ্যালাস হিজ লেগ হ্যাজ বিন ব্রোকেন ইন এ কার অ্যাক্সিডেন্ট। এখানে যে অ্যালাস আছে সেই অ্যালাসের পরিবর্তে আমরা ইট ইজ রিগ্রেটফুল দ্যাট সেটি ব্যবহার করেছি, এবং অবশিষ্ট অংশ যেটি আছে হিজ লেগ হ্যাজ বিন ব্রোকেন ইন এ কার অ্যাক্সিডেন্ট সেটি ইট ইজ রিগ্রেটফুল দ্যাটের পরে আমরা যেখানে বসিয়ে দিয়েছি এবং সবশেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি। ডিয়ার লার্নার্স, ফিফথ কন্ডিশন, exclamatory sentence begin with 5. Technique to be applied. To begin with, use it is a matter of shame that or it is shameful that instead of 5. Then use sentence after 5 and at last use full stop. For example, exclamatory sentence, 5. He does not look after his old parents. Assertive 1. It is shameful that he does not look after his old parents. Next example, exclamatory 1. 5. He wastes his time idly. Assertive 1. It is a matter of shame that he wastes his time idly. প্রিয় শিক্ষার্থী, এখন আমরা শিখব যেসব এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স ফাই দিয়ে শুরু হয়েছে সেটাকে কীভাবে অ্যাসার্টিভ করতে পারি। তো এখানে যে টেকনিক বা পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করব সেটি হলো, শুরুতেই আমরা এই যে ফাই আছে সেই ফাইয়ের পরিবর্তে আমরা ইট ইজ এ ম্যাটার অফ শেম দ্যাট অথবা ইট ইজ শ্যামফুল দ্যাট ব্যবহার করব। আমরা তারপরে ফাইয়ের পরে যে বাক্যটি আছে সেটি ব্যবহার করব এবং সর্বশেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করব। তো এখানে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স হিসাবে আছে ফাই হি ডাজ নট লুক আফটার হিজ ওল্ড প্যারেন্টস। এখানে ফাইয়ের পরিবর্তে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে ইট ইজ শ্যামফুল দ্যাট এটি ব্যবহার করেছি। তারপরে অবশিষ্ট যে বাক্যটি আছে হি ডাজ নট লুক আফটার হিজ ওল্ড প্যারেন্টস, ফাইয়ের পরের যে সেন্টেন্স সেটি দ্যাটের পরে এখানে বসিয়ে দিয়েছি এবং সবশেষে ফুল স্টপ দিয়ে আমরা শেষ করেছি। পরবর্তী উদাহরণ যেটি আছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, ফাই হি ওয়েস্ট হিজ টাইম ইডলি। তো এইখানে ফাইয়ের পরিবর্তে আমরা ইট ইজ আ ম্যাটার অফ শেম দ্যাট এটি ব্যবহার করলাম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে। তারপরে ফাইয়ের পরবর্তী যে অংশ বা যে বাক্যটি আছে হি ওয়েস্ট হিজ টাইম ইডলি এটি শেষে বসিয়ে দিয়েছি। Dear learners, sixth condition, exclamatory sentence begins with if or would that or with oh that. Technique to be applied, to start with use I wish instead of if or would that or oh that. Then use rest of the part and at last use full stop. Exclamatory 1. If I had the wings of a bird. Assertive 1. I wish I had the wings of a bird. Next example, exclamatory 1. Oh that I could be a child again. Assertive 1. I wish I could be a child again. Then exclamatory 1. Would that I were a king. Assertive 1. I wish I were a king again. প্রিয় শিক্ষার্থী,
প্রিয় শিক্ষার্থী, এখন আমরা জানব যেসব বাক্য ও দ্যাট দিয়ে অথবা উড দ্যাট দিয়ে অথবা ইফ দিয়ে শুরু হয়েছে সেটাকে কীভাবে এক্সক্লামেটরি থেকে অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত করা যায়। তো প্রথমেই আমরা কি করব, এই যে ও দ্যাট, উড দ্যাট অথবা ইফ আছে, এর পরিবর্তে আমরা এগুলোর পরিবর্তে আমরা এইখানে যে ইফ অথবা উড দ্যাট বা ও দ্যাট যেটি আছে তার পরিবর্তে আমরা বাক্যের শুরুতে আই উইশ ব্যবহার করব। তারপরে অবশিষ্ট যে অংশ আছে রেস্ট অফ দ্য পার্ট সেটি ব্যবহার করবো এবং সবশেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করব। তো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে এখানে ইফ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড, তো এটাকে যদি আমরা অ্যাসার্টিভ করি তো কী করবো, এই ইফের পরিবর্তে আমরা শুরুতেই আই উইশ ব্যবহার করব এবং তারপরে রেস্ট অফ দ্য পার্ট যেটি আছে আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড সেটি এখানে বসিয়ে দিয়েছি, আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড, শেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি। পরের যে উদাহরণটি আছে ও দ্যাট আই কুড বি এ চাইল্ড এগেইন, তো এখানে আমরা কি করব, ও দ্যাট যেটি আছে এর পরিবর্তে এখানে আই উইশ ব্যবহার করব এবং শেষে ও দ্যাটের পরে যে অবশিষ্ট অংশ আছে আই কুড বি এ চাইল্ড এগেইন সেটাকে আই উইশের পরে এখানে বসিয়ে দিয়েছে আই কুড বি এ চাইল্ড এগেইন এবং এখানে একটি ফুল স্টপ অবশ্যই এখানে ব্যবহার করতে হবে বাক্যের শেষে। পরের যে উদাহরণটি সেটি উড দ্যাট আই ওয়ার এ কিং, এখানে এটাকে যদি আমরা অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত করি উড দ্যাটের পরিবর্তে এখানে আই উইশ ব্যবহার করব এবং পরবর্তীতে যে বাক্যটি আছে বা যে আইডিয়াটি আই ওয়ার এ কিং সেটি আমরা আই উইশের পরে আই ওয়ার এ কিং সেটি রেস্ট অফ দ্য পার্ট যেটি আছে সেটি বসিয়ে দেব। ডিয়ার লার্নার্স, সেভেন্থ কন্ডিশন, exclamatory sentence begins with had. Technique to be applied here: first of all use subject plus wish, then again use subject, after that use had, at last use rest of the part with full stop. For example, exclamatory sentence had I the wings of a bird, assertive 1 I wish I had the wings of a bird. Next example, exclamatory on had I been a billionaire, 31 I wish I had been a billionaire. প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এখন শিখব যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের শুরুতে যদি হ্যাড থাকে সেটাকে কীভাবে অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত করা যায়। তো এখানে যে পদ্ধতিটি অনুসরণ করব সেটা হলো যে আমরা শুরুতেই সাবজেক্ট প্লাস উইশ এটি ব্যবহার করব এবং তারপরে আমরা আবার সেই বাক্যের যে সাবজেক্ট সেটি ব্যবহার করব, তারপরে আমরা হ্যাড ব্যবহার করব এবং পরে বাক্যের যে রেস্ট অফ দ্য পার্ট আছে সেটি ফুল স্টপ সহ বসিয়ে দিব। উদাহরণের দিকে তাকাই, যে ফার্স্ট উদাহরণটি হ্যাড আই দ্য উইংস অফ এ বার্ড, তো এটিকে এই হ্যাডের পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করব, আই উইশ, এবং তারপরে এই বাক্যের সাবজেক্ট কি আছে হ্যাড সেটি আমরা ব্যবহার করেছি। তারপরে আমরা কি বসাবো, তারপরে যে হ্যাড আমরা বসিয়েছি এবং তারপরে আমরা রেস্ট অফ দ্য পার্ট যেটি আছে দ্য উইংস অফ এ বার্ড সেটি হ্যাডের পরে দ্য উইংস অফ এ বার্ড এটি বসিয়েছি এবং শেষে ফুল স্টপ দিয়েছি। পরের উদাহরণটি লক্ষ্য করি, হ্যাড আই বিন এ বিলিয়নেয়ার, এখানে হ্যাড এর পরিবর্তে আমরা আই উইশ ব্যবহার করব, তারপরে আবার সাবজেক্ট হিসাবে আই সেটি ব্যবহার করেছি, তারপরে হ্যাড বসিয়েছি এবং অবশিষ্ট যে অংশ আছে বিন এ বিলিয়নিয়ার সেটি আমরা এই যে হ্যাডের পরে বিন এ বিলিয়নিয়ার সেটি ব্যবহার করেছি। Dear learners, now 8th condition, exclamatory sentence without verb. Technique to be applied: use it is, then use a or an if any, then use very or great, then use
rest of the part, and at last don't forget to use full stop. For example, exclamatory sentence, what a pity, 31, it is a great pity. Next example, exclamatory one, how nice to meet you, 31, it is very nice to meet you. প্রিয় শিক্ষার্থী, যেসব বাক্যে আমরা ভার্ব পাবো না সেই বাক্যকে কীভাবে এক্সক্লামেটরি থেকে অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত করা যায় সেই পদ্ধতি এখন জানবো। তো সেখানে কী করব, বাক্যের শুরুতে আমরা ইট ইজ ব্যবহার করব, তারপরে বাক্যে যদি ইয়ে অথবা অ্যান থাকে সেটি ব্যবহার করব, তারপরে ওই যে হট বা হাউ উঠে দিতে হবে সেখানে আমাদের ভেরি বা গ্রেট ব্যবহার করতে হবে, এবং তারপরে বাক্যের যে অবশিষ্ট অংশ আছে সেটি ব্যবহার করব, এবং সবশেষে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করব। উদাহরণ হিসাবে এখানে আছে যে হট এ পিটি, এই বাক্যের দিকে লক্ষ্য করো, কোনো ভার্ব নেই, সুতরাং এখানে আমরা হট উঠিয়ে দিয়েছি, এর পরিবর্তে আমরা ইট ইজ, যে ইট ইজ বাক্যের শুরুতে বসিয়েছি, তারপরে এই বাক্যে যে এ আছে সেটি ব্যবহার করেছি, তারপরে আমাদের ভেরি বা গ্রেট লাগবে, এখানে আমরা গ্রেড ব্যবহার করেছি, এবং তারপরে অবশিষ্ট যে অংশ আছে হিসাবে আছে সেটি কি আছে, পিটি, সেটি আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি, এবং সর্বশেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি। পরের উদাহরণটি, হাউ নাইস টু মিট ইউ, এখানেও টু মিট আছে, সুতরাং এটা ইনফিনিটিভের ব্যবহার, এখানে কিন্তু আমাদের ফাইনাইট ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্ব নেই, সুতরাং হাউ সরিয়ে দিয়ে আমরা এখানে ইট ইজ ব্যবহার করেছি, তারপরে আমরা এই বাক্যে বা অ্যান নেই, তারপরে আমরা ভেরি ব্যবহার করেছি, ভেরির পরে অবশিষ্ট যে অংশ আছে আমাদের হাউ এর পরে যে নাইস টু মিট ইউ, সেটি আমরা কিন্তু ভেরির পরে যে নাইস টু মিট ইউ ব্যবহার করেছি। তো ডিয়ার লার্নার্স, দ্যাটস অল। প্র্যাকটিস the exercise from your book again and again, and watch the video again and again. Goodbye. Thank you very much for watching the video.